गोटे सत्य कथा आज मु आपण मानक सामने उपस्थापन करुछि। यह पद्म पुराण रे वर्णित कथा। दुई जन भाई थिले। सान भाईटी डिभोटी थिला, भक्ति मार्गर थिला, मंदिर जीवा आसिबा करुथुला, सब बेले भगवान का श्रीचरण रे तार मन निवेश करुथुला। दिने मंदिर पूजाहारी को ये सान भाई जनक कहला जे हे गुरुदेव, मंदिर रे तो खूब सुंदर सुंदर सत्संग मान हेउछि, केबे जदि आपण दया करते आम घरे जदि ये प्रकार सत्संग टी हुंता मु कृतार्थ हुंती। यह शुणी मंदिर पूजाहारी कहते जे बाबा रे, तुम घरे सत्संग कराइबारे असुविधा किछि नाही, मात्र तुम घरे सुविधा अच्छी तो? तुम घरे समस्ते ये सत्संग करने को चाहिए तो? जदि चाहिए ताहले सत्संग कले आमर किसी असुविधा नहीं। पिलाटी कही ठीक अच्छी बाबा, मु टिके घरे कथबार्ता होई आपण को काली आसी कहिबी। से सान भाई जनक घर को जाइछि, निज बड़ भाई को कहला जे घरे मु गोटे सत्संग कराइबा को चाहूँगी। बड़ भाई तुम्हें कौन कहूच? बड़ भाई धर्ममार्गी लोक नुह, ये धर्म फर्म सत्संग फसंग कौथे तार विश्वास नहीं। से कहला बड़ भाई जनक जे सत्संग फसंग एठी होई परिबो नाही, घर को कहीं आसीबा दरकार नहीं, मु को साधु फाधु को भल पाए नहीं, सेमानकर चेहरा देखा को मते पसंद लगे नहीं। सान भाईटी बहुत बुझाई बड़ भाई को जे घरे सत्संग कले आम घरे जो प्रकार असुविधा मान होउची, आर्थिक अनाटन रहुची, जो परि भाव क्लेश रहुची घर भितरे सब दूरीभूत हब। तेणु भाई तुम्हें मना कर नाही, ये सत्संग कले देखिब आम जीवन रे कि प्रकार परिवर्तन मान आसुची। बड़ भाई जो सान भाई को बुझे न पारिची, बाध्य होई कहिची ठीक अच्छी, तू सत्संग करिबु तो कर, मु मो बेडरूम रे थिबी, मते जेमिति कहीं डिस्टर्ब न करती से दिग को तू ध्यान दबु। मु बेडरूम रे थिबी, जितेबले समस्ते एठू चली जीवे सत्संग करी, तापर तू मते डाकिबु, मु बाहर को आसीबी। सान भाईटी खुशी खुशी जाई मंदिर पूजाहारी को पूजक को कहला जे मो घरे समस्ते राजी, सत्संग आम घरे काली हब। प्रोग्राम हैला, घर को साधु सन्थ आसिले, प्रवचन प्रसाद सेवन सबू भलरे हैला, आनंद हैला। जितेबले साधु सन्थ माने सत्संग सारी फेरिबा को जाउथिले, सेतेबले सबुठारु बड़ साधु जे सी प्रश्न कले सान भाई को जे आमे शुणिथिलु पुओ तुमर घरे तुमर काले कही जणे बड़ भाई रुहंती बोली, एते समय आमे प्रवचन कलु, ताकू तो कहीं देखि पारिलु नाही, से कौन घरे नहांती कि? सान भाईटी डरी डरी कहला, किछु उत्तर देला नहीं एवं इशारा दे कहला से बेडरूम रे मो भाई सोईछि। ये बड़ साधु जनक जाइचंती, सीधा से बेडरूम रो कबाट को ठक ठक करिचंती। बाबुरे कबाट खोल कहिचंती। भितर आवाज आसुछि, मु कबाट खोलिबि नहीं, मु कबाट खोलिबिनी, कबाट खोलिबि नहीं। साधु जनक कहउचंती कबाट खोल, भितर थिबा बड़ भाई जनक कहउची मु कबाट खोलिबिनी, मु कहार मुह देखिबा को चाहू नहीं। साधु बाबा मानिबा लोक नुह, कबाट को एते जोर बाड़ेइचंती जे विरक्त होई बड़ भाई जनक कबाट खोली देइची
ଏବଂ ସାଧୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଛୁ, ତୁମେ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଅଛ, ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖା ଦେଉନାହଁ। ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୋତେ ସାଧୁ ଫାଧୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ ବିରକ୍ତି ନ କରି ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ସାଧୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଚାଲିଯିବି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଥରେ ମାତ୍ର ରାମକୃଷ୍ଣ କହିଦିଅ। ଥରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଯଦି ତୁମେ କହିଦେଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅବିଳମ୍ବେ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ପିଲାଟି କିନ୍ତୁ କହିଲା, ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। ପିଲାଟି କହିଲା, ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ସାଧୁ ବହୁତ ଚାଲାକ, ସାଧୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ। ସାଧୁ ଜଣକ କହିଲେ, କ'ଣ କହିବ ନାହିଁ? ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣକ ଆହୁରି ଚାଲାକ ଥିଲା, କହିଲା, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ସାଧୁ ଭାବୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି କ'ଣ କହିବ ନାହିଁ। ପିଲାଟି ହୁଏତ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରେ, ମାତ୍ର ପିଲାଟି ବହୁତ ଚାଲାକ। ଏ ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣକ କହିଲାନି, ହରେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ନେଲା ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଅହଙ୍କାରୀ ଥାନ୍ତି, ଏକବାଜିଆ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ହେବ ନାହିଁ। ସାଧୁ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଥିଲେ। ସାଧୁ ଜଣକ ରାଗିଗଲେ। ସାଧୁ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଆସିଛି ମାନେ ୟାକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ନାମ ପାଟିରୁ ବାହାର କରାଇ ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବି। ସାଧୁ ମୋଟା ମୋଟି ଲୋକ ଥିଲେ, ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଚେହେରା। ପିଲାଟିର ହାତକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରି ପକାଇଲେ, ହାତକୁ ପଛପଟକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ହାତକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପିଲାଟି, ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣକ କଷ୍ଟ ପାଉଥାଏ, ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ, ମୋ ହାତକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ହାତକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଧୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନାରେ ବାବା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ରାମକୃଷ୍ଣ କହିନୁ ଏ ହାତ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଏ ସାଧୁ ବୁଝିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସାଧୁ ହୁଏତ ମୋ ହାତକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ହାତ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାଟି ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରି ବିରକ୍ତିର ସହିତ କହିଲା, ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲି, ରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲି, ରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲି, ଏବେ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସାଧୁ କହିଲେ, ବାବା, ଆଗରୁ ଏତିକି କହିଥିଲେ ତୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ମିଳିଥାନ୍ତା? ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣକ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ କହିଲା। ସାଧୁ ୟା ପରେ ଚାଲିଗଲେ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ପିଲାଟିର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଜୀବନ ସାରା ପାପ କରିଛି ପିଲାଟି, ତେଣୁ ନର୍କକୁ ଯିବା କଥା। ଏ ପିଲାକୁ ନିଆଗଲା ଯମରାଜଙ୍କର ନର୍କପୁରକୁ। ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିର କର୍ମର ବିବରଣୀ ଖୋଲାଗଲା, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଖୋଲିଲେ ପିଲାର କ'ଣ କ'ଣ କର୍ମମାନ କରିଛି। ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଲେ ଯେ ପିଲାଟି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପାପ କରିଛି, ମଦ ମାଂସ ଖାଇଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛି, ମିଛ କହିଛି, ଅନ୍ୟକୁ ଠକିଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପାପ କରିଛି। ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଥରଟିଏ ମାତ୍ର ସେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ନେଇଛି। ତା ପୁଣି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ନୁହଁ, ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ। ଯମରାଜ ଏକଥା ଶୁଣି ଦ୍ୱିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଭାବିଲେ, ମୋତେ ଜଣାଅଛି ଯିଏ ପାପ କରିବ ସେ ନର୍କକୁ ଯିବ, ଯିଏ ପୁଣ୍ୟ କରିବ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବ। ଇଏ ସାରା ଜୀବନ ପାପ କରିଛି, ଥରଟେ ମାତ୍ର ରାମକୃଷ୍ଣ ନାମ ନେଇଛି, ତାକୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦେବି? ଥରେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଜପିଲେ କି ଫଳ ମିଳେ ତାହା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବେ? ଯମରାଜକୁ ଏକ ଭାବ ଆସିଛି ମନ ଭିତରେ। ଯମରାଜ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନାରଦ ମୁନି ତ ସବୁବେଳେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମକୁ ଜପନ୍ତି, ତେଣୁ ନାରଦଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଥରଟିଏ ରାମକୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପିଲେ କି ଫଳ ମିଳେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ଘୁରାଇଛନ୍ତି, ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ? ନାରଦଙ୍କୁ। ଆମର ଯେମିତି ଫୋନ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହେବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କୁ। ନାରଦ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖରେ। ନାରଦ ଆସିଲେ,
ଯମରାଜ ପଚାରିଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କୁ, ନାରଦ, ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ସାରା ଜୀବନ ପାପ କରିଥିବ ଏବଂ ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ନେଇଥିବ, ତାହା ପୁଣି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହଁ, ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ତାକୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ? ନାରଦ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ହେଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପେ ଫଳ କ'ଣ ମିଳିବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ନଥାଏ, ମୋ ନଜର ନଥାଏ। କୌଣସି ଫଳ ଆଶା କରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନିଏ ନାହିଁ। ଏ ନାମ ଜପିଲେ କ'ଣ ଫଳ ମିଳିବ ବିଧାତାଙ୍କୁ ଜଣା ଥିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ, ମୋ ପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଯେ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଥରଟିଏ ରାମକୃଷ୍ଣ ନାମ ନେଲେ କ'ଣ ହେବ। ଯମରାଜ କହିଲେ, ଚାଲ ୟାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବା। ଏଇ ଭାବି ଲୋକ କହିଲେ, ଚାଲ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଲୋକଟି ଭାରି ଗାଲୁଆ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା, ତ ସହଜେ ପାପି, ଭାରି ଗାଲୁଆ ମଧ୍ୟ। ସେ କହିଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି? ମୋର ଯମଲୋକ ଆସିବା କଥା, ମୁଁ ଆସିଲି। କୁଆଡ଼େ ମୋର ଯିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ଦୌଡ଼େଇ ଦୌଡ଼େଇ ଆଣିଛ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତୁମେ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ନେବାର ଅଛି ନିଅ, କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କର। ମୋର ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା ଏଠି, ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତୁମେ ମୋତେ କି ଦଣ୍ଡ ଦେବ, ତୁମେ ମୋର କ'ଣ କରିବ, ଏହା ହେଉଛି ତୁମ ସମସ୍ୟା, ତୁମର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ତୁମେ ଦୂର କରିବ। ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇବି? ମୋତେ ଏତେ ବାଟରୁ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ଆଣିଲଣି, ରେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଦେଖ, ଯଦି ନେବାର ଅଛି ମୋତେ, ତାହେଲେ ପାଲିଙ୍କି ଆଣ, ପାଲିଙ୍କିରେ ବସାଅ, ତାପରେ ଯୁଆଡ଼େ ନେବାର କଥା ମୋତେ ନେଇ ଚାଲ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ। ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ବା ଚାଲିକି ବା କୌଣସି ସାଧନରେ ମୁଁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଯମରାଜ ଅନେଇଲେ ନାରଦଙ୍କୁ, ନାରଦ ଅନେଇଛନ୍ତି ଯମରାଜକୁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଏ ଲୋକ ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ଆ ପାଇଁ ପାଲିଙ୍କି ଅଣାଯାଉ। ପାଲିଙ୍କି ଆସିଛି। ଏ ଲୋକଟି ଆରାମରେ, ଏ ପାପି ଲୋକଟି ଆରାମରେ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସିଛି। ଯମରାଜ ଏବଂ ନାରଦ ଏ ପାଲଙ୍କିକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଚାଲିଲେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକଙ୍କୁ। ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ ତାହାକୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ବୋହିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଯମରାଜ ଏବଂ ନାରଦ। ଯେହେତୁ ଯମରାଜ ଏବଂ ନାରଦ ବୋହିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କୌଣସି ବିରାଟ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ଆସନରୁ ଉଠି ଆସି ଦଣ୍ଡବତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯମରାଜ କହିଲେ, ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରଣାମର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଇଏ ହେଉଛି ବିରାଟ ବଡ଼ ପାପୀ। ଜୀବନ ସାରା ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୁଲମାନ କରିଛି। ଜୀବନରେ ଥରେ ମାତ୍ର ରାମକୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପିଛି ଏବଂ ସେଇ ଥରଟେ ଜପିକି ଆମ ଟେନସନକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ଆକୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ଆକୁ କି ଫଳ ମିଳିବ, ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ପାପ କଲେ ନର୍କ, ପୁଣ୍ୟ କଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ କ'ଣ କରାଯିବ? ଯେ ଥରଟିଏ ରାମକୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପିଛି ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ, ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି। ଏ କଥାର ଉତ୍ତର ଭଗବାନ ଶିବ ଦେଇପାରିବେ, କାରଣ ଶିବ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ଥାଆନ୍ତି। ସିଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଲୋକ, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କୈଳାସ, ତେବେ ସେଠାରେ ବୋଧେ ସମାଧାନ ମିଳିଯିବ। ମୋର ବି ଏହାର ସମାଧାନ ଜାଣିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ନାରଦ ଓ ଯମରାଜ କହିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଆମ ସହିତ ଯିବେ, ଆମେ ଏ ଲୋକକୁ କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଆପଣ ଟିକେ କାନ୍ଧ ଲଗାନ୍ତୁ। ଇଏ ଓଜନିଆ ଲୋକକୁ ଟେକିବାକୁ ଆମକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏବେ ନାରଦ ଗୋଟେ କାନ୍ଧ, ଯମରାଜ ଗୋଟେ କାନ୍ଧ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଦେବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଦୁଇ ହାତରେ ଆରପଟ ପାଲିଙ୍କିକୁ କାନ୍ଧେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଲିଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି? ଶିବଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ। ଏ ପାପି ପାଲିଙ୍କିରେ ବସି ସବୁ ଲୋକ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛି, ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଯାଉଛି, ବସିଛି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଶିବଲୋକରେ। ଶିବ ଭଗବାନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯମରାଜ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ନାରଦ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପାଲିଙ୍କିରେ ଜଣକୁ ବୋହିକି ଆଣୁଛନ୍ତି।
ଭାବିଛନ୍ତି ଶିବଜୀ ଭଗବାନ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ସ୍ତର ଜଣେ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବେ, ନହେଲେ ଆଙ୍କୁ ଏମାନେ କାହିଁକି କାନ୍ଧେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ଉଠି ଆସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଇଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ପାପୀ, ଇଏ କେଉଁ ଭକ୍ତ ନୁହଁ, ଇଏ ସାରା ଜୀବନ ଭୁଲ କରିଛି, ପାପ କରିଛି, ଜୀବନରେ ଥରେ ମାତ୍ର ରାମକୃଷ୍ଣ ନାମ ନେଇଛି, ଆର କି ପ୍ରକାର ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ତାହା ଆମ କାହାରିକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆପଣ ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଶିବ କହିଲେ ମୋତେ ସେସବୁ କଥା ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ହେଲି ସଂହାର କର୍ତ୍ତା, ଯଦି କହିବ ଆକୁ ମାରିବାକୁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ୍ରିଶୂଳ ଆଣିବି, ତା ପେଟରେ ଫୁଟାଇ ଦେବି, ତା ପୁଣ୍ଟି ବାହାର କରିଦେବି। ମୁଁ ସଂହାର ପଲା ଲୋକ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ, ଭକ୍ତି କରେ, କ'ଣ ମିଳେ କ'ଣ ନ ମିଳେ ମୋର ଯାଏ ଆସେ କ'ଣ। ମୁଁ ସଂହାର ବିଷୟରେ ମୋତେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିପାରିବି, ବରଂ ମୋ ମତରେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଇଏ ନେଇଛି ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଗଲେ ଏଭଳି ଲୋକକୁ କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ବା କ'ଣ ମିଳିବ ସେ କଥା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିପାରିବେ। କାରଣ ଇଏ ଯାହା ନାଁ ନେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସିଏ ନିଜେ କହିବେ ଆମକୁ ଯେ ଯିଏ ଥରଟିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇଛି ତା ସହିତ କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଶିବ ଏକଥା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ଯମରାଜ, ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ନାରଦ ପାଲିଙ୍କି ପାଖକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶିବ କହିଲେ ମୁଁ ବି ରୁହ ତୁମ ସହିତ ଯିବି, ଏ କଥାର ସମାଧାନ ଜାଣିବାକୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏହାପରେ ଯମରାଜ, ନାରଦ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ଏକାଥରେ ମିଶି କହିଲେ କାହାକୁ, ଶିବଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ତାର ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆକୁ ବୋହିବାକୁ ଆମକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଶିବ ବି କ'ଣ କଲେ, କାନ୍ଧ ଲଗେଇଲେ। ଗୋଟେ ପଟେ ଧରିଛନ୍ତି ଶିବ ବ୍ରହ୍ମା ମିଶିକି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଯମରାଜ ଏବଂ ନାରଦ ଦେଖିଛନ୍ତି ପାଲିଙ୍କିକୁ, ଏ ପାପୀ ଲୋକଟି ବସିଛି, କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ ନେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ, ଯମରାଜ ଏବଂ ନାରଦ ଏ ମୂର୍ଖ ଲୋକଟିକୁ, ଏ ପାପୀ ଲୋକଟିକୁ। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ। ବିଷ୍ଣୁଦେବଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉଠି ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ ଏବଂ ନାରଦ, ଯମ ସମସ୍ତେ ଉଠେଇ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପାପୀ, ଜୀବନ ସାରା ବହୁତ ପାପ କରିଛି, ଥରଟିଏ ହରେକୃଷ୍ଣ ନାମ ନେଇଛି, ଆ ସହିତ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ କରାଯିବ, ଆକୁ କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ବା କ'ଣ ହେବ ଆର ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଖୁବ୍ ଜୋର ରାଗିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ଯେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲିଡର ତ ବନିଗଲ, ମାତ୍ର କେତେବେଳେ ଅପଡେଟ୍ ହେବାର ପ୍ରୟାସ କଲ ନାହିଁ, ନିଜର ଜ୍ଞାନର ପରିସରକୁ ବଢ଼ାଇଲ ନାହିଁ। ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ୁନ, ଜ୍ଞାନ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଜାଣିଛ ମୁଁ କେମିତି, ମୁଁ ଭଗବତରେ ତୁମେ କ'ଣ ମନେ ନାହିଁ, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି? ନତଦ ଭାସୟତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶଶାଙ୍କ ନ ପାବକ, ୟଦଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମଂ ମମ। ଆଉ ଥରେ କହିଯାଉଛି, ଯତଦ ଭାସୟତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଶଶାଙ୍କୋ ନ ପାବକ, ୟଦ୍ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମଂ ମମମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଧାମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୋ ଧାମ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶିତ, ଆଉ ମୋ ଧାମ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯଦି କେଉଁ ଜୀବ ଥରେ ଆସେ ସେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ରହେ। ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭୁଲ କରିସାରିଛ, ଏ ଲୋକକୁ ମୋ ଧାମକୁ ନେଇକି ଆସିଛ, ଏ ଧାମରେ ଥରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଲୋକମାନେ, ଯେତେ ବଡ଼ ପାପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଏ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ଆକୁ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଣି ମୋ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ପଚାରୁଥିଲ ନା
ଯିଏ ଥରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନାମ ନେବ ତା ପ୍ରତି କ'ଣ ବିଚାର କରାଯିବ? ତାର ବିଚାର ହେଉଛି ଏଇଆ, ଯିଏ ଥରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନାମ ନେବ ତାକୁ ତୁମ ଭଳି ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ, ଯମରାଜ ଏବଂ ନାରଦ କାନ୍ଧରେ ବହି ବହି ମୋ ଧାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇବେ ଏବଂ ମୋ ଧାମରେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚେ ସିଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଧାମରେ ହିଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯାଏ। ଅତଃ ଆ ଉପରେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇଲେ କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ। ଇଏ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଯଦି ଥରଟିଏ ମାତ୍ର ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ନାରଦ, ଯମରାଜ, ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ ନିଜେ ନେଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରୁ କି ଯିବ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ନାହିଁ, ସେଇଠାରେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ରହିଯାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟହ ଆପଣ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ନେବେ ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରାନ୍ତି ଆସିଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରିବ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ତ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।